اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم شفا دیں گے، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم مریض ہیں، جب مریض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اب قرآن کیوں اس مہینے میں اتنی تاکید ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، پڑھا جائے؟ اس لیے کہ ہر شے کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے ماہ مبارک رمضان بہترین بہار ہے۔ یعنی اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے اسے بہار قرآن کے نام سے یاد کیا گیا، ماہ مبارک رمضان کو۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن اور ماہ رمضان دونوں کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ کسی چیز کو کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے، ارادے کو مضبوط کرنے کا نام ہے، اور انسان کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب حلال چیزوں پہ کوئی کنٹرول کر لے تو سمجھ لیجئے حرام چیز پہ بھی وہ آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب انسان حلال پر کنٹرول کرنے کا عادی ہو گیا تو اب یہ دل پاکیزہ ہے، اب اس دل میں قرآن کی آیت اتر سکتی ہے، اور اس مہینے میں قرآن نازل بھی ہوا، ذہن آمادہ ہے، دل آمادہ ہے، بہت تیزی سے قرآن کو دلوں میں اتارا جا سکتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، مسلمان نے ماہ مبارک رمضان کو دسترخوان والا مہینہ سمجھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ قرآن والا مہینہ سمجھا جاتا۔ جب قرآن والا مہینہ اگر سمجھا جائے گا تو پھر کسی دوسرے کے کھانے پہ نظر نہیں ہوگی، بلکہ صرف یہ ہوگا اتنا ہی کھاؤ جس میں اسراف نہ ہو سکے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے جسے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اتنا ہی لو جتنا تم اسے صحیح سے تمہارا بدن ہضم کر سکے، اور اگر نہیں تو پھر یہ اسراف ہے، تم بھی پریشان ہوگے، وہ نعمت الہی بھی برباد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بیمار ہیں تو شفایابی کے لیے اس سال ماہ مبارک رمضان میں آگے بڑھیں۔ اب یہاں ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک باکمال انسان کیسا ہونا چاہیے، ایک بہترین سماج کیسے تیار ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک آئیڈیل سماج کے اندر کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، سب سے پہلے ایک دوسرے کے اعتبار سے ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اب وہ مدد تعلیمی ہو، تربیتی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بلکہ ایک بہترین سماج کے اندر ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ کوئی اچھا لیڈرشپ بھی رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں صحت و سلامتی کے اعتبار سے اس کے اندر پائی جاتی ہوں، وہ لوگوں کا خیال کرنے والا ہو۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ عبادت یا وہ چیزیں، آپ نے بھی اکثر سنا ہے کہ جو انسان اگر تنہا خود نماز نہ پڑھتا ہو سکتا ہے کہ خدا کا یہ معاملہ ہے، خدا اس کے دوسرے کاموں کو بخشش کا ذریعہ بنا کر، ہو سکتا ہے اس کا اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ مگر یاد رہے، حق الناس پہ کہیں پہ بھی اللہ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ حق اللہ یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بخشے، کسی نمازی کو بخشے، مگر اتنا اس کا مطلب یہ بھی رہے ذہن میں، نماز بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے، مگر خدا کا معاملہ ہے، خدا چاہے تو بخشے، چاہے تو نہ بخشے۔ مگر حق الناس میں اللہ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ ہے، جس کا حق مارا ہے اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پل صراط پہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے جو دوسروں کا حق مارے ہوں گے، جو دوسروں کا حق لوٹے ہوں گے۔ میں اپنے موضوع تک پہنچنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے
उन गुनाहों को, उन रूहानी बीमारियों पे सख्ती से सजाएं रखी हैं, या उन गुनाहों को या उन रूहानी बीमारियों को सख्ती से पेश किया है कि जो किसी का हक मारते हो, जिसमें किसी की इज्जत पामाल हो रही हो, किसी की हुर्मत पामाल हो रही हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, किसी की मदद ना होने की वजह से वो महरूम हो रहा हो। इसलिए मेरी यहां पूरी गुफ्तगू किसी जाती बीमारी की बात नहीं होगी। अच्छा, एक और मुश्किल है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हसद ये मेरी खुद जाती प्रॉब्लम का नाम है। नहीं, हसद जाती प्रॉब्लम का नाम नहीं है। ना जाने हसद की वजह से कितने ऐसे समाज में आपके सामने लोग हैं कि आपके हसद ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया, आपके हसद ने उन्हें तरक्की तक पहुंचने नहीं दिया। ये कहने की बात है कि हसद जाती प्रॉब्लम का नाम है, तकब्बुर जाती प्रॉब्लम का नाम है। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। ये जितनी बीमारियां मैं जिक्र करूंगा, इन बीमारियों का समाज पर असर पड़ता है, खुद घर वालों पर असर पड़ता है। और जब एक गुनाह इंसान कर बैठता है ना, तो फिर उस गुनाह को छुपाने की कोशिश जब करता है तो और 100 गुनाह कर बैठता है। इसीलिए यह भी देखा जाएगा कि अगर कोई तकब्बुर वाला इंसान मिलेगा तो उसके अंदर हसद भी पाया जाएगा, अगर कोई हसद वाला इंसान मिलेगा तो उसके अंदर तकब्बुर भी पाया जाएगा। ये सारे गुनाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बीमारियों को समझें, रूहानी बीमारी जो हमारे अंदर है, जिसका इलाज कहीं नहीं होता। याद रहे, आखिरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं यह है कि माह मुबारक रमज़ान, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अच्छा ये बताएं, किसी भी फौज में किसी की भर्ती जब की जाती है तो उसको 2 से 3 महीना ट्रेनिंग कराई जाती है ना, और जब 2-3 महीना उसको सारे हुनर सिखा दिए जाते हैं तो अब कहा जाता है इसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर अब तुम्हें 60 साल तक जॉब करनी है, तुम्हें 60 साल तक सरहद की हिफाजत करनी है। ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीना, 4 महीना, कोई कमजोर होगा उसको 6 महीना, साल भर। मगर आप मुझे बताइए, हर साल तो ट्रेनिंग नहीं होती ना। अल्लाह ने हमारे लिए ये इंतजाम किया है कि हमें हर साल ट्रेन करने के लिए माह मुबारक रमजान को रखा उसने। ठीक है, पिछले साल तुम अच्छे नहीं हो सके, मगर इस साल बेहतर हो जाओ, और कितना अच्छा समाज हो जाए कि जो माह मुबारक रमजान की तरह पूरा साल गुजारे, जिसमें, और माह मुबारक रमजान का असल नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि एक ऐसा माशरा जिसमें रूहानी बीमारियां ना हो। साल भर हम मिले तो जैसे हम रोजे के दरमियान डरते रहते हैं, कोई गीबत ना करें, कोई बुराई ना करें, गीबत करने से रोजा टूट जाएगा, बुराई करने से रोजा टूट जाएगा, हसद करने से रोजा टूट जाएगा, ना महरम को देखने से रोजा टूट जाएगा। जिस तरह हम माह मुबारक रमजान में इतना एहतियात करते हैं, ये इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है कि साल भर इसी ट्रेनिंग का फायदा उठाया जाए। मगर अफसोस का मकाम है कि मुसलमान और हम, यानी जो इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, हम सिर्फ रमज़ान में मुसलमान नज़र आते हैं, और रमज़ान के बाद फिर इस्लाम भी चला जाता है। फिर हर तरह का हमारे अंदर रूहानी बीमारी हमारे अंदर देखा जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया, माह मुबारक रमज़ान भी है और उसके बावजूद भी तकब्बुर है, उसके बावजूद भी अनानियत है, उसके बावजूद भी हसद है। तो इस साल माह मुबारक रमज़ान में हमारी सबसे पहले कोशिश होगी कि हम अपनी रूहानी बीमारियों को समझें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले एक कागज़ कलम लें और एक पेज मेंटेन करें, उस पर लिखें अपना नाम। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना। शाहिद बाखरी, पहली बुराई, पहली रूहानी बीमारी, तुम दूसरों की मजलिस पसंद नहीं करते। शाहिद बाखरी, तुम्हें दूसरों की अच्छाई नज़र नहीं आती, तुम दूसरों की गीबत करते रहते हो। लिखें, जब 30-40 बीमारियां लिख लें, फिर जब ईद का दिन आए ना, तो उस दिन फिर मौला की हदीस याद करें कि हर वो दिन ईद है जिस दिन तुम गुनाह ना करो। कम से कम जब पहली मर्तबा हम लिखेंगे तो हम खुद मुतवज्जे हो जाएंगे कि हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं, और जब मालूम हो जाएगा कि ये बुराई है तो फिर उसके छोड़ने की कोशिश की जाएगी, फिर दवा भी तलाश की जाएगी और डॉक्टर
کو بھی دیکھا جائے گا، جو نسخہ بتایا جائے گا اس پر عمل کیا جائے۔ اس سال ماہ مبارک رمضان اس طرح سے بھی گزاریں کہ ہمارے اندر جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو تو ہمارے اندر برائیاں بھی ختم ہوں، اور ہمارا خدا ہم سے خوش ہو کہ ہاں ایک ایسے بندے سے اس سال ملاقات ہو رہی ہے کہ جو گناہوں سے دھل کر پاکیزہ ہو کر میرے دربار میں آ رہا ہے۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں روحانی بیماریوں یعنی یہ تکبر، حسد، ان تمام بیماریوں سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔